弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到铁少尼家华文部。今天是12月27号，也是这年的最后一个礼拜。那今天的敬拜有白国辉弟兄来带领，也有他弟兄来为我们正道。那你们准备好了你们心吗？我们一起来赞美敬拜我们的神。哈利路亚，弟兄姐妹，大家平安。今天是今年的最后的一个礼拜，我相信我们这一年也经历到神的帮助、神的带领。我们现在要来开始我们的聚会，我们一起来祷告。哈利路亚，哈利路亚，天父，满心感谢赞美你主，谢谢你赐给我们美好的身体、美好的早晨，让我们可以一起来敬拜、来赞美你主。我们相信，无论我们在哪里，你与我们同在主。我们把我们的聚会从头到末了交托在你的手中，奉主耶稣基督的名，我们祷告。大家一起说阿们，哈利路亚。我们相信我们的神是叫我们抬起头的神，阿们。耶和华是我的主，必不致动摇，有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏，有耶和华做我荆棘，必全然得胜。耶和华是我是唯一盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。地球虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。我的帮助是耶和华，耶和华是我的主，必不致动摇，有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏，有耶和华做我荆棘，必全然得胜。耶和华是我是唯一盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。地球虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我是唯一盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。地球虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我是唯一盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。地球虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。地球虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。哈利路亚，是的主，你是我们的帮助，你是全能的神，全能真神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来
有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名支撑到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，尊贵全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。哈利路亚，是的主，你是全能真神，全能真神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来尊崇你生命。世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名支撑到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。宣告你国度降临，你旨意成全这地，兴起你所献之名，高举你荣耀的名。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。我的救赎，我的帮助，哈利路亚，我的救赎，我的帮助，哈利路亚，我的救赎，我的帮助，哈利路亚，我的救赎，我的帮助，哈利路亚，哈利路亚，是的主，你是我们的救主，你是我们的帮助主，哈利路亚！我们要感谢你主，我们要献上我们的感恩，哈利路亚，哈利路亚！我们知道我们在我们的生命中，我们需要你的圣灵主，请你的圣灵来充满我们的心，哈利路亚！圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我里。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵
请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我敬拜你，在灵与真理里。我敬拜你，我敬拜你，在灵与真理里。哦，耶稣，我们敬拜你，敬拜你。生命，我们需要你的同在，哈利路亚，哈利路亚，求你的灵来充满，来充满。我们需要你的灵，我们需要你的灵，求你的灵降下在这里，哈利路亚，我们渴慕你的灵，哦
Engkau-Lah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau-Lah kekuatanku, Engkau-Lah kemuliaanku, Engkau-Lah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkau-Lah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Engkau hapus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkau-Lah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau pulihku, Engkau-Lah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu。我们用华语来唱。耶稣，神羔羊，配得大赞美。耶稣，神羔羊，配得大赞美。耶稣，耶稣，神羔羊，配得大赞美。耶稣，神羔羊，配得大赞美。配得大赞美，配得大赞美，配得大赞美。哈利路亚，哈利路亚，是的主，所有荣耀都归你，因为你是配得的神，你是配得所有的赞美主。哈利路亚，哈利路亚，是的主，我们要献上我们的感恩。谢谢你赐给我们美好的生命。哈利路亚，天父，现在我们要来聆听你的话语，求主你来恩膏你的仆人，让他所分享的是从你而来的主。你也祝福我们每一个听的，让我们有一个专心的心来聆听你的话语主，
让你的话语可以扎根在我们的心，让我们也可以活出来你的话语。主，我们把以下的时间交托在你的手中，奉主耶稣基督的名，我们祷告。大家一起说阿们。姐妹们平安， Shalom saudara-saudari semuanya. 圣诞节快乐！ Selamat Hari Natal. 感谢主， Puji Tuhan. 在星期五早晨，我们刚刚庆祝圣诞节。 Di hari Jumat lalu kita baru merayakan Hari Natal. 今天早晨，我们又在这里来主日崇拜。 Dan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk ibadah umum. 今天的主日崇拜是我们2020年的最后的一个主日崇拜。 Dan ibadah hari ini adalah ibadah terakhir untuk tahun 2020 ini. 我相信每个人对这个2020年都有特别的感触。 Dan saya percaya kita semuanya memiliki perasaan yang unik untuk tahun 2020 ini. 永远不会忘记2020年所带来的影响。 Kita tidak akan lupa akan efek atau yang kita rasakan selama tahun 2020 ini. 在2020年，我们失去了很多的自由， Di tahun 2020 ini kita kehilangan banyak kebebasan. 很多的事情我们不能做， Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. 就连主日崇拜我们都不能在一起聚会， Bahkan untuk ibadah umum pun kita tidak bisa bersama-sama bersekutu di tempat yang sama. 连这个星期算起，我们已经41个星期不能够聚会在一起了。 Kalau kita hitung minggu ini, kita total sudah 41 minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama. 但是感谢主， Tapi puji Tuhan, 虽然我们身体不能聚集在一起， walaupun fisik kita tidak bisa bersama-sama berkumpul beribadah bersama, 但透过视频，我们能够一起来聚会。 tapi melalui video atau online kita tetap bisa bersekutu bersama. 在灵里，我们是合一的； Di dalam roh kita adalah satu. 在灵里，我们一起来赞美敬拜我们的神 Di。dalam roh kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. 万事互相效力。 Semuanya bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. 透过这次的疫情， Melalui pandemi ini, 神给我们在灵里更进一步的自由。 Tuhan membuat kita di dalam roh kita semakin bebas. 以前我们就来教会赞美敬拜我们的神， Kalau dulu kita harus ke gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. 你有没有出去很容易就看到？ Apakah saudara-saudari ada hadir atau tidak itu sangat gampang untuk dilihat. 现在我们自由的在家里赞美敬拜我们的神。 Sekarang kita bisa bebas memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. 我相信我们都是爱神的， Nah, saya percaya kita semuanya mengasihi Tuhan. 渴慕神的基督徒， Kita ada orang Kristen yang merindukan Tuhan. 所以我相信我们一定会准时在线上来赞美敬拜我们的神。 Dan saya percaya kita semua akan tepat waktu untuk beribadah secara online. 今天我要和弟兄姐妹分享的主题是 Dan tema yang ingin saya sharingkan pada saudara-saudari pada pagi hari ini 自由与被辖制的自由。 yaitu kemerdekaan sejati dan kebebasan yang diperhamba. 在还没有开始我们的分享，我们先做一个祷告。 Sebelum kita memulai khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. 天上的爸父神， Bapa kami yang di surga, 我们满心感谢你， kami bersyukur pada Engkau. 因为你的看顾保守，我们每个人都有健康的身体。 Oleh karena perlindungan Engkau kami semua memiliki tubuh yang sehat. 虽然疫情还在继续， Walaupun pandemi ini masih berlangsung, 但在你的宝血遮盖下， tapi oleh kuasa darah-Mu, 我们免受病毒的感染， kami bisa terlepas dari terinfeksi oleh virus ini. 让我们能够平安的度过这个圣诞节，并又进入新的一年。 Sehingga kami bisa melewati Natal ini dengan damai sejahtera dan akan memasuki tahun yang baru. 我们向你献上感恩， Dan kami mengucap syukur pada Engkau. 此刻我们又来聆听神你的话语， Dan sekarang kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. 求神你将你的话语来教导我们， Biarlah Tuhan Engkau memakai firman-Mu untuk mengajari kami, 让我们依靠你的真理来面对我们的生活， agar kami mengandalkan kebenaran-Mu dalam menjalani hidup kami, 活出神你的形象， memiliki hidup yang kesaksian yang memuliakan nama-Mu, 荣耀你的名。 dan memuliakan nama Engkau. 仆人将以下的时间完全交托在神你大能的手中。 Dan hamba-Mu menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. 我们这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名， Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 其实人对自由的渴求， Sebenarnya pencarian manusia untuk kebebasan ini 可以说是贯穿了整个人类的历史。 sebenarnya telah berlangsung di sepanjang sejarah kehidupan manusia. 正如匈牙利的作家
黑多菲的设计。 Sama seperti sebuah puisi yang ditulis oleh seorang puitis dari Hungaria, yaitu Petofi. 生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。 Hidup ini berharga, cinta itu lebih mahal, jika demi kebebasan, keduanya itu bisa dibuang. 生命是可贵，爱情价更高， Hidup itu berharga, cinta itu lebih mahal. 但是是在平安自由的环境里。 Tetapi di dalam keadaan yang damai dan bebas, 如果一个国家受到侵略， jika sebuah negara dimasuki oleh diserang, 人们可以为了自由和独立而战争。 manusia, orang-orang rakyatnya boleh demi kemerdekaan, mereka rela untuk berperang. 牺牲生命在所不惜。 Bahkan sampai nyawanya mati sekalipun mereka rela. 所以在这个战乱的时候，爱情就没有什么意义了。 Jadi di keadaan yang bergejolak begini, cinta itu ya tidak ada maknanya. 连生命他都可以牺牲。 Bahkan nyawa sekalipun mereka rela untuk korbankan. 现在的神话中， Dan tapi di kata ini, 每个人都渴望自由， semua orang merindukan kebebasan. 人们希望自由的工作、 Manusia ingin memiliki pekerjaan yang bebas, 生活、学习， untuk belajar, untuk kehidupan mau dalam belajar, 自由呼吸空气， bebas untuk menghirup udara segar. 希望没有管制、压制和逼迫。 Manusia mengingat tidak ada memiliki kebebasan, tidak ada kontrol atau ditekan. 现在社会把自由当作是 Dan sekarang di kehidupan sosial kita, kebebasan itu ditempatkan 文明进步的象征。 sebagai simbol dari kemajuan peradaban manusia. 到底什么是自由？ Tapi sebenarnya apa itu kebebasan? 自由的界限又在哪里？ Batasan dalam kebebasan itu apa? 我们如何得到自由？ Bagaimana kita bisa mendapatkan kebebasan tersebut? 又如何运用我们的自由呢？ Dan bagaimana kita menggunakan kebebasan tersebut? 其实很多人不明白什么叫自由。 Sebenarnya banyak orang yang tidak mengerti arti kebebasan itu. 普通人来说， Orang yang biasa, 自由就是我想干什么就干什么。 kebebasan bagi mereka adalah aku mau lakukan apa ya suka-suka saya. 但这种为所欲为的自由， Tapi kebebasan yang semena-mena ini 必会干扰到别人的自由， akan mengganggu kebebasan orang lain, 使社会混乱。 membuat sosial ini masyarakat menjadi kacau. 比较有学问的人说， Orang yang lebih memiliki pengetahuan mengatakan 自由就是我不想干什么的时候，我就可以不干什么。 jadi kebebasan adalah saat di mana saya tidak mau melakukan itu, saya bisa tidak melakukannya. 这是看法会比较进步， Pandangan yang seperti ini kelihatannya lebih maju, 因为不干什么就不可以不干什么，也是的自由也是非常可贵。 karena kebebasan untuk tidak melakukan apa yang tidak kita inginkan itu juga sangat penting. 好像以色列人在埃及做奴隶的时候就没有这样的自由， Sama seperti orang Israel ketika mereka menjadi hamba di Mesir, mereka tidak memiliki kebebasan seperti ini. 但想不干就不干， Jadi ketika tidak mau kerja, tidak kerja. 就是我行我素的自由。 Jadi adalah melakukan segala sendiri-sendiri. 这也会使人懒惰、 Hal ini juga bisa membuat orang jadi malas, 不长进、 tidak bertumbuh, 没有责任感。 tidak punya tanggung jawab. 比如我们在教会服侍， Misalnya kita pelayanan di gereja, 我们想做就做， kita kalau mau kerja ya kita kerjakan. 这样的教会会进步吗？ Gereja yang seperti ini bisakah bertumbuh? 所以我们要从圣经来看什么是自由。 Jadi kita mau belajar apa itu kebebasan di dalam Alkitab. 格林多前书6章12节， 1 Korintus 6 ayat 12. 凡事我都可行，但都有益处；凡事我都可以行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。 Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 这个圣经教导我们的自由， Jadi firman ini mengajarkan kita mengenai kebebasan. 如果没有益处，我们就不必去做； Kalau tidak ada gunanya, kita tidak perlu lakukannya. 如果我们要做，我们一直肯定这个不会辖制我们。 Jadi kalau kita mau melakukannya, kita harus yakin bahwa hal ini tidak memperhamba kita. 所以我今天要跟弟兄姐妹分享，自由有两种，
Jadi hari ini saya mau sharingkan kepada saudara-saudari ada 2 macam kebebasan. 一是真的自由， Yang pertama adalah kebebasan kemerdekaan sejati. 第二是被辖制的自由。 Yang kedua adalah kebebasan yang diperhamba. 真自由就是 Jadi kebebasan yang sejati adalah 心灵自由， jadi jiwa dan roh kita bebas 虽然处在困难的环境中， walaupun kita berada di kondisi yang sangat tidak baik. 现在我们的情形， Sama seperti keadaan kita sekarang, 我们要出门很不方便， kita mau berkeluaran juga sangat sulit. 但是只要我们藏在耶稣里面， Tetapi asalkan kita senantiasa berada di dalam Tuhan 我们内心就得到释放， dan dalam hati kita akan mendapatkan kebebasan, 内 kelepasan. 心有主的同在， Ada memiliki penyertaan Tuhan 心情可以得到平安。 dan hati kita bisa mendapatkan kedamaian. 约翰福音8章36节这么说： Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. 天父的儿子若救你自由，你就真自由了。 Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 神起初创造人的时候， Dan awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, 神就是要人自由， Tuhan mau memberikan manusia kebebasan. 神无法犯罪， Tuhan tidak bisa berdosa 因为神是圣洁的， karena Tuhan adalah suci, kudus. 神无法不给人自由， Tuhan tidak bisa tidak memberikan kebebasan kepada manusia 因为神本身就是自由的。 karena Tuhan sendiri adalah kebebasan. 人是照到神的形象， Manusia ini dibentuk sesuai rupa Tuhan, 样式所造的。 dibentuk sesuai dengan rupa Tuhan. 神本体是自由的， Tuhan sendiri adalah kebebasan. 当然人也是自由的。 Tentunya manusia adalah kebebasan juga. 当神创造亚当， Ketika Tuhan menciptakan Adam, 给亚当自由， memberikan kebebasan kepada Adam, 亚当可以自由地为动物起名， Adam bisa bebas memberikan nama kepada semua binatang, 自由做他想要做的事。 bebas melakukan apapun yang dia mau. 但神有吩咐他说， Tetapi Tuhan ada memerintahkan kepada dia, 园中各样树子，树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃了日子必定死。 semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 这段经文很多人会问， Firman ini banyak orang yang bertanya-tanya. 以前我也会问， Dulu saya juga sering bertanya-tanya, 为什么神要创造这棵树呢？ untuk apa Tuhan menciptakan pohon ini? 这棵树如果没有这棵树，如果没有这棵树的话， Kalau tidak ada pohon ini, 人就不会犯罪了。 manusia tidak akan berdosa, bukan? 难道神不知道？ Apakah Tuhan tidak tahu 亚当夏娃会被引诱而吃了这棵树的果子？ Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa akan dicobai dan bahkan jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah ini? 难道神不知道 Apakah Tuhan tidak tahu 亚当吃了这个果子之后就必会犯罪， bahwa Adam setelah makan buah ini akan jatuh ke dalam dosa, 成为罪人？ menjadi orang yang berdosa? 神更加清楚， Tuhan lebih mengerti. 他将要赐下他独生子降世为人， Dia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, 来拯救世人的罪。 untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. 为什么神要做得这么累？ Mengapa Tuhan harus melakukan begitu susah payah? 为什么人要这么苦， Mengapa manusia harus begitu menderita, 活在罪里面？ hidup di dalam dosa? 因为这一棵树， Karena pohon ini. 答案就是 Jawabannya adalah 因为神愿意给人自由， karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. 就算付出很大的代价， Jadi sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal, 因为神的灵在那里， karena roh Tuhan berada di sana, 那里就得以自由。 maka di sana akan didapatkan kebebasan. 因为神看自由是好的， Karena Tuhan melihat kebebasan itu adalah hal yang baik. 神的道就是真理， Dan firman Tuhan adalah kebenaran. 真理必救我们得以自由。 Dan firman Tuhan, kebenaran akan membuat kita dibebaskan. 自由是美德中的美德， Dan kebebasan adalah kebajikan yang sesungguhnya. 只有自由，所有的美德才算美德。 Jadi dengan adanya kebebasan, kebajikan itu baru bisa disebut sebagai kebajikan. 所有的道德才算道德。
Semua moral itu baru bisa bilang dengan moralitas yang sesungguhnya. 我们只有在自由的状态下选择行善， Hanya di dalam keadaan yang bebas ini kita bisa melakukan kebaikan. 这样才会有意义， Dengan begitu baru ada artinya. 才算道德。 Baru berarti bermoral. 如果拿着枪逼着你， Apabila kita manggil pistol dan menodong orang lain, 你不行善我就枪毙你， kalau kamu tidak melakukan kebaikan maka saya akan tembak. 那你所做的善就不叫做道德。 Maka kebaikan yang Anda lakukan itu bukanlah sebuah hal yang bermoral. 也不叫做行善， Ya bukan, dan juga namanya bukan sebuah kebaikan. 那叫做被逼无奈。 Itu namanya dipaksa, tertodong, tidak ada pilihan. 所以自由才有责任， Jadi kebebasan ini ada tanggung jawabnya. 自由才有道德， Jadi kebebasan ini ada moralnya. 自由才有美善。 Dan kebebasan ini ada kebaikannya. 没有自由，一切美善， Kalau tidak ada kebebasan, semua kebaikan itu, 一切道德 semua moral itu 都谈不上。 itu tidak ada gunanya. 如果神没有创造那棵分别善恶的树， Kalau Tuhan tidak menciptakan pohon yang tentang yang baik dan jahat itu, 亚当就是不是自由的人了。 maka Adam bukanlah orang yang benar-benar bebas. 亚当就像神一样为他预备好的， Ya, Adam hanya mengikuti segala yang sudah Tuhan siapkan untuk dia. 然后让他来做事的机器人。 Dan menjadi bagaikan robot yang bekerja untuk Tuhan. 神变成导演了， Tuhan menjadi sutradara, 只有给亚当自由选择。 hanya dengan memberikan kebebasan kepada Adam, 亚当在自由的状态下选择顺服、 dan Adam bisa di dalam kebebasannya itu memilih untuk taat, 爱神， mengasihi Tuhan, 那才是纯正。 itu baru yang sejati. 神让亚当自由选择顺服还是悖逆， Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam untuk memilih mau taat atau mau tidak. 但最终亚当失败了， Tetapi pada akhirnya Adam gagal, 亚当被罪所辖制了， Adam jatuh ke dalam dosa. 以后人就活在罪里， Sehingga seterusnya manusia hidup dalam dosa. 终日所思想的尽都是恶。 Dan sehingga panjang hari yang dipikirkan adalah hal yang tidak jahat. 神不会因为人犯了罪就不给我们自由， Tuhan tidak akan karena manusia berdosa sehingga tidak mau memberikan kebebasan kepada kita. 神是有不变的。 Tuhan itu tidak berubah. 从起初到现在，神一直给我们自由， Dari dulu sampai sekarang Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada kita. 也是因为选择不放纵自由的人。 Yusuf adalah seorang contoh dari seorang yang tidak yang memiliki kebebasan tapi tidak sembarangan. 我们都知道夜市的故事， Kita semua tahu cerita mengenai Yusuf. 夜市被卖到埃及， Yusuf dijual ke Mesir 在波提法的家， dan tinggal di rumah Potifar. 波提法相信他， Potifar percaya 把 kepada dia, 家里的大大小小的事都让他来管。 menyerahkan segala sesuatu di rumahnya untuk diurus oleh Yusuf. 但是主人的妻子来诱惑夜市， Tetapi istri dan majikan ini datang dan menggoda Yusuf, 所以夜市对他的主人的妻子这么说， sehingga Yusuf berkata kepada istri majikannya, 在 demikian, 创世纪39章8到9节， di Kejadian 39 ayat 8 sampai 9, 夜市对主人的妻说：“看哪，一切假如我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我的，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？” Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 从这段新闻我们看， Dari firman Tuhan ini kita bisa lihat 也是主人给他很大的自由， bahwa majikan yang memberikan kuasa yang sangat besar kepada Yusuf. 他要做什么都可以做什么， Yusuf mau lakukan apapun bisa, 主人一定不知道。 karena majikannya pasti tidak tahu. 但是也是选择 Tetapi Yusuf memilih 不要把罪恶建立在主人对他的信任上。 tidak mau melakukan kejahatan atau dosa di atas kepercayaan diberikan majikannya kepada dia. 他说这样做是行大恶得罪神， Dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang besar. 所以自由必须建立在真理上。 Jadi kebebasan ini harus dibangun di atas landasan
kasih. 因为神给我们自由， Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. 如果我们离开了真理， Apabila kita menjauh dari kebenaran, 那我们的自由将使我们犯罪。 maka kebebasan itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. 基督就是救人得以自由的真理。 Jadi Tuhan Kristus adalah penyelamat kita daripada kebebasan ini. 当我们住在基督里的时候， Ketika kita tinggal di dalam Kristus, 我们能从各种捆绑中得到真自由。 kita bisa terlepas mendapat kebebasan yang sesungguhnya daripada belenggu-belenggu yang lain. 这里我们又列出4点。 Dan di sini kita akan memberikan 4 poin. 第一， Yang pertama, 免受律法的捆绑，因为基督成全了律法的要求。 yang pertama adalah bebas dari belenggu hukum karena Kristus telah memenuhi persyaratan hukum. 第二， Yang kedua, 免受罪恶的捆绑，因为基督的复活已经胜过了罪。 bebas dari belenggu dosa karena kebangkitan Kristus telah mengalahkan dosa. 第三， Poin yang ketiga, 免受魔鬼的辖制，因为基督在十字架已败坏了魔鬼。 bebas dari kekuasaan iblis karena Kristus telah menghancurkan kuasa iblis di kayu salib. 第四， Poin keempat, 免受死在罪中的命定，因为基督在十字架已经为我们受了审判，使人在他里面不再受死亡的威胁。 bebas dari takdir kematian dalam dosa karena Kristus sudah dihakimi bagi kita di atas kayu salib, sehingga manusia tidak lagi terancam kematian di dalam Dia. 为了要给人自由， Untuk memberikan kebebasan kepada manusia, 神愿意透过圣诞 Tuhan rela melalui hari Natal ini 牺牲自己来到世上，担当人的罪而死在十字架上。 mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk mati di atas kayu salib untuk kebebasan manusia. 这就是圣诞的意义。 Ini adalah arti Natal yang sesungguhnya. 基督徒要享受真正的自由。 Orang Kristen mau mengalami kebebasan yang sesungguhnya, yang sejati. 有一个秘诀， Ada satu syarat, salah satu cara, 就是顺服基督的真理。 yaitu taat kepada kebenaran Kristus. 第二， Yang kedua, 被辖制的自由。 kemerdekaan yang diperhamba. 这人想拥有自由， Manusia ingin mendapatkan kebebasan, 但最终却成为自由的捆锁。 tetapi akhirnya malah menjadi dibelenggu oleh kebebasan tersebut. 罗马书7章22节到23节。 Roma 7 ayat 22 sampai 23. 因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但我借着肢体中另有个律和我心中的律纠战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。 Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 有些人虽然我们看他是自由自在， Mungkin ada orang kita lihat bahwa dia adalah seorang yang bebas, 但他的内心有许多害怕， tetapi di dalam hatinya ada begitu banyak ketakutan. 他害怕生病， Dia takut sakit, 害怕死， dia takut kematian, 害怕被老板开除， dia takut dipecat oleh bosnya, 害怕被瞧不起， takut dianggap rendah oleh orang lain, 害怕输给人。 takut kalah dengan orang lain. 有人拥有玩网络游戏的自由，网络游戏 Mungkin ada orang yang memiliki kebebasan untuk bermain game online, 最终成了网游的奴隶。 dan justru akhirnya malah menjadi hamba dari game online tersebut, 他也失去了不玩的自由了。 dan dia kehilangan kebebasan yang sesungguhnya. 有人拥有赌博的自由， Ada orang yang memiliki kebebasan untuk berjudi, 最终因失赌破产， tapi ujungnya karena judi ini dia malah menjadi bangkrut, 因为他也失去不赌的自由。 karena dia sudah kehilangan kebebasan untuk tidak berjudi. 有人拥有看电视的自由， Ada orang yang memiliki kebebasan untuk nonton TV, 最终被电视所捆绑， tapi justru akhirnya malah dibelenggu oleh TV, 使得他没有不看电视的自由。 sehingga ia kehilangan kebebasan untuk tidak nonton TV. 有人以为拥有更大的权利和更多的金钱就业自由， Ada orang yang mungkin merasa memiliki kuasa yang lebih besar, memiliki uang lebih banyak, itu memberikan kebebasan lebih besar bagi dia. 岂不知已经成了权力和金钱的奴仆。 Tapi secara tidak sadar dia menjadi hamba dari kuasa dan maupun uang tersebut. 他已经失去了休息的自由了。 Dia sudah kehilangan kebebasan untuk beristirahat. 罗马书6章16节， Roma 6 ayat 16 berkata, 岂不晓得
你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？ Apa kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. 所以我们要小心，被辖制是很难走出去的。 Jadi kita harus berhati-hati, berwaspada bahwa ketika kita menjadi hamba itu kita sangat sulit untuk keluar daripada itu. 不要说是我们普通会友， Jangan mengatakan ini hanya untuk jemaat biasa. 就是牧师也会走不出去。 Sekalipun pendeta sekalipun akan kesulitan untuk keluar daripada itu. 最近印尼有发生的一件事情， Jadi belakangan ini di Indonesia ada terjadi suatu kejadian. 有一个教会的主任牧师 Ada seorang pendeta di gereja 被判入狱10年。 divonis masuk penjara 10 tahun. 这牧师为什么会被判入狱10年呢？ Kenapa pendeta ini divonis 10 tahun? 因为他性侵犯了他的会友。 Karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap jemaatnya. 这个会友从9岁就被他性侵犯到26岁。 Jemaat ini dilecehkan secara seksual oleh dia dari umur 9 sampai 26 tahun. 这个小女孩的父母也是这教会的会友， Jadi orang tua dari gadis ini juga adalah jemaat dari gereja ini. 还算是牧师，很支持牧师的。 Bisa dibilang adalah jemaat yang sangat mendukung pendeta ini. 支持牧师在金钱上， Mendukung pendeta ini dalam keuangan. 每次牧师要宣教要出国，都是由他的父亲来资助的。 Jadi apabila pendeta ini mau misi keluar kemanapun, biasanya ayah dari gadis ini yang membantu sponsor. 所以想不到这个牧师会这么做。 Jadi tidak terpikirkan bahwa pendeta ini bisa melakukan hal yang demikian. 但是我相信这位牧师， Tetapi saya percaya pendeta ini, 他也一定很痛苦。 dia sendiri juga pasti sangat menderita. 起初可能他只是享受最终之乐， Awalnya mungkin dia hanya merasakan kenikmatan di dalam dosa ini. 但是没有想到被罪恶的辖制。 Tapi tidak diperkirakan oleh dia bahwa dia bisa terikat, dibelenggu oleh dosa ini. 越陷越深， Dan semakin jatuh semakin dalam. 不能自拔。 Tidak bisa mengontrol dirinya. 我很好奇， Saya sangat penasaran. 我去看他的 YouTube， Saya lihat YouTube-nya. 他在讲道的时候， Ketika dia berkhotbah, 他讲到不可以犯奸淫 dia mengatakan tidak boleh berzina. 呀，所以我听他的讲道真的很好。 Jadi saya mendengar khotbahnya dan menurut saya sangat bagus. 他一定很知道真理的人， Dia pasti adalah orang yang sangat mengerti kebenaran. 尤其夜色的故事，他一定更清楚了。 Terutama mengenai kisah Yusuf, pasti dia lebih mengerti. 但是因为他被这个罪所辖制， Tapi karena dia sudah dibelenggu oleh dosa ini, 他走不出来， dia tidak bisa keluar. 最后被判入狱10年。 Dan akhirnya dia divonis penjara 10 tahun. 所以圣经告诉我们， Jadi firman Alkitab berkata kepada kita, 不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。 jadi jangan memakai kebebasan ini menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa. 当我们受罪恶所辖制的时候， Ketika kita dibelenggu oleh dosa ini, 我们就会身不由己，一直犯罪。 kita akan menjadi tidak bisa menolong kita hidup sendiri untuk terus-menerus berdosa. 所以照圣经所说的， Jadi sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab, 我所愿意的善，我反不做； segala hal yang bukan apa yang melakukan apa yang jahat, saya tidak mau melakukan. 我所不愿意的恶，我倒去做。 Dan malah membuat saya menjadi apa yang tidak mau saya lakukan, justru saya lakukan. 牧师本该寻找迷失的人， Pendeta ini harusnya mencarikan domba-domba yang hilang, 而不是伤害自己的人， bukannya malah menyakiti domba-dombanya sendiri, 把罪恶建立在会友对他的信任上， membuat dosa di atas fondasi kepercayaan jemaat kepada dia, 使到自己受羞辱。 sehingga dia sendiri dipermalukan. 在旧约圣经士师记里也有一位士师也是这样， Dan di kitab Perjanjian Lama juga ada seorang imam yang demikian. 他放纵自由， Dia membiarkan jatuh dalam dosa. 他就是参孙。 Dia adalah Simpson. 在士师里参孙可以说是士师中有最大恩赐的人。 Jadi di kitab Perjanjian Lama bisa dibilang ada Samson adalah orang yang sangat diberi talenta yang luar biasa. 本可以让神大大的使用， Sebenarnya bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan.
因为他有天生的神力， karena dia memiliki bakat dari lahir, 可是他生性顽强， tetapi karena sikapnya yang keras kepala, 不愿接受旁人的提醒和劝勉， tidak mau mendengarkan saran maupun nasihat dari orang sekitar dia, 尤其在婚姻上， terutama di dalam pernikahan. 不尊重以色列人的律法和父母的劝诫。 Dia tidak menghormati hukum Taurat orang Israel maupun saran dari orang tuanya. 身为拿西尔人， Jadi sebagai seorang Nasir, 违背了他所有拿西尔人的条例， mengkhianati semua janji-janji yang telah disampaikan oleh orang-orang Najir, 随自己的喜好， melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan dia. 娶非利士女子为妻。 Dia menikahi orang wanita wanita Filistin, 他是更随便放纵肉体的情欲， dan dia juga jatuh ke dalam dosa daging, 以致你和贪图钱财的女子大利拉交往。 dan bahkan bersekutu dengan wanita yang tidak benar, yaitu Delila, 陷入他的恩赐， dan juga dia menyombongkan karunia-Nya 放纵自由， dan hidup bebas dalam dosa ini, 不知警醒， tidak sadarkan dirinya. 以为自己可以一边享受肉欲， Dia mengira dia bisa menikmati kedagingan ini, 一边保有自己的力量。 menikmati kedagingan dan juga memiliki karunia dari Tuhan. 最后不能抵挡女士的诱惑， Akhirnya dia tidak bisa menolak akan godaan dari wanita, 泄露了他超人力气的来源和秘密。 dan dia memberitahu rahasia kekuatan dia, 改对人有趁之机， memberikan kesempatan kepada musuhnya, 被非利士人挖其双眼， dan bahkan dia matanya dicolok keluar oleh orang Filistin, 并被囚于监狱中推磨， dan bahkan menjadi hamba di penjara, 受尽羞辱。 mengalami begitu banyak penderitaan dan dipermalukan. 所以我们要小心， Jadi kita harus waspada, 不要放纵自由， jangan berbuat semena-mena, 落入罪的自由里， jatuh ke dalam kebebasan dalam dosa ini, 让它永远辖制我们， membiarkan dosa ini membelenggu kita, 使我们无法自拔，一错再错。 membuat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dan tetap terus-menerus jatuh ke dalam dosa. 今天的世界滥用自由， Dunia sekarang ini, zaman sekarang ini secara tidak memakai kebebasan secara liar, 尤其西方国家。 terutama negara Barat. 这次的新冠肺炎有一个现象， Di tengah pandemi ini ada suatu kondisi, 就是以自由生活来面对病毒的国家， yaitu negara yang dengan bebas menghadapi hidup bebas dalam pandemi ini, 都抗疫失败。 yaitu dalam menghadapi pandemi ini mereka gagal. 反观那些愿意牺牲暂时的自由生活来对抗病毒的国家， Justru negara-negara yang merelakan kebebasannya untuk menghadapi pandemi ini, 抗疫成功。 mereka berhasil menanggulangi pandemi ini. 因为圣经这么说， Karena firman Tuhan berkata demikian, 以赛亚书26章20节， Yesaya 26 ayat 20 berkata, 我的百姓啊，你又来进入室内，内室关上门，隐藏片刻，等到愤怒过去。 Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. 西方国家他们高举人权， Negara barat ini mereka meninggikan kebebasan HAM. 甚至人权高过神权。 Bahkan hak asasi manusia itu lebih besar daripada Tuhan. 比如神最恨恶的同性恋， Misalnya yaitu homoseksual yang sangat dibenci oleh Tuhan. 他们因为尊重人权， Mereka karena menghormati HAM, hak asasi manusia, 把同性恋合法化。 mereka melegalisasi homoseksual. 弟兄姐妹，我们想想， Saudara-saudari, coba kita pikirkan, 当有一对两个男人来到教会，牧师要为他祝福祷告， ketika ada sepasang laki-laki yang datang dan mau diberkati oleh pendeta, 但是在教会是不可以做这样的事， tetapi di dalam gereja kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. 但是在政府的法律又能够做。
Tetapi melalui hukum di negara itu diperbolehkan. 牧师要做也错，不做也错， Pendeta ini mau melakukan itu salah, tidak lakukan juga salah. 这个就是西方社会这些允许同性恋的国家得到神愤怒。 Jadi itulah yang terjadi di negara-negara barat yang melegalisasi homoseksual sehingga Tuhan murka. 还有圣经教导我们， Dan juga firman juga Alkitab mengajarkan kita, 教养孩童使他走当行的路，就是到他老他也不偏离。 didilah anak muda menurut jalan yang patut dibaginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 在诗篇22章6节哦， Yaitu di Amsal 22 ayat 6. 但是他们尊重孩子的人权， Tetapi mereka menghormati hak asasi manusia dari anak-anak itu, 让孩子自由选择他们所喜欢的信仰。 sehingga anak-anak boleh sesuka hati mereka memilih kepercayaan yang mereka inginkan. 没有从小叫他们去教会 Anak-anak muda tidak dididik dari kecil untuk pergi ke gereja, 敬拜神、敬畏神， memuji dan memuliakan nama Tuhan, 直到今日，西方很多人都是无神论者， sehingga pada masa ini begitu banyak orang yang ateis di negara barat. 他们没有把自由的人权建立在真理上， Mereka tidak membangun HAM ini di atas fondasi firman Tuhan, 而把自由建立在他们自己的欲望里。 tapi melainkan mereka membangun kebebasan ini di atas keinginan daging mereka, 享受最终的自由， menikmati dalam dosa ini. 只注重人的感受，却没有注重神的感受。 Mereka hanya memikirkan perasaan manusia, tetapi mereka tidak memikirkan perasaan Tuhan. 因这罪， Sehingga karena dosa, 世人都成了罪的奴仆。 semua orang bisa menjadi hamba dari dosa. 世人只有犯罪的自由， Manusia hanya memiliki kebebasan untuk berdosa, 而没有不犯罪的自由。 tapi mereka tidak memiliki kebebasan untuk tidak berdosa. 世人只有仇恨的自由， Manusia hanya memiliki kebebasan untuk membenci, 而没有饶恕的自由。 tetapi tidak memiliki kebebasan untuk mengampuni. 只有嫉妒的自由， Hanya memiliki kebebasan untuk cemburu, 而没有祝福人的自由。 tapi tidak memiliki kebebasan untuk memberkati orang lain. 我们可以自由的选择， Kita bisa memilih secara bebas, 又在基督里的自由， mau di dalam kebebasan di dalam Kristus, 还是被辖制的自由。 atau mau memiliki kebebasan yang diperhamba. 基督里的自由是有界限的， Jadi kebebasan dalam Kristus itu ada batasannya. 罪里的自由是无界限的， Kebebasan dalam dosa ini tidak ada batasannya. 它会让你越陷越深。 Ini akan membuat kita jatuh semakin lama semakin dalam. 许多人不肯相信耶稣的原因， Banyak orang yang tidak mau percaya pada Yesus karena 自以为信主之后 mereka merasa kalau sudah percaya, 就不自由了， mereka tidak memiliki kebebasan. 有很多的戒律， Ada banyak batasan-batasannya. 很多的不可以。 Ada banyak yang hal yang tidak boleh dilakukan. 岂不知只有基督徒才拥有真正的自由？ Tapi mereka tidak sadar bahwa melalui Yesuslah mereka bisa mendapatkan kebebasan yang sebenarnya. 所有被辖制、被捆绑的都因为罪， Semua yang dibelenggu itu adalah karena dosa. 只有我们顺服基督的真理， Hanya dengan kita mematuhi kebenaran Kristus, 使我们拥有不犯罪的自由， sehingga kita bisa memiliki kebebasan untuk tidak berdosa. 才能活出真正的生命，自由生命。 Baru bisa benar-benar menghidupi sebuah kehidupan yang merdeka. 加拉太书5章1节， Galatia 5 ayat 1. 基督释放了我们，叫我们得以自由，所以又站立得稳，不又再被奴仆的恶挟制。 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 再过几天我们就进入新年了。 jadi beberapa hari lagi kita akan masuki tahun baru. 无论我们的肉体处于什么样的环境里， Tidak peduli daging kita di dalam kondisi yang bagaimana, 但我们的心灵一定要有自由。 tetapi roh kita harus memiliki kebebasan. 耶稣降生， Yesus lahir, 然后死在十字架上， kemudian mati di atas kayu salib, 为了要担当你我的罪恶。 adalah untuk menanggung dosa saudara dan saya. 耶稣的复活， Kebangkitan Yesus, 为了要你我依靠他得以自由。 agar kita bisa dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa dibebaskan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 如果你觉得你心灵很自由的，
apabila saudara merasa bahwa hati saudara sudah sangat bebas, 那就感谢主。 maka bersyukurlah kepada Tuhan. 如果觉得你还是处于被辖制的， Tapi apabila merasa saudara sekarang masih diperhamba, 无法自由， tidak bisa memiliki kebebasan, 请打开你们的心， silakan buka hati kalian 允许我为你们来祷告。 dan perkenakan saya untuk berdoa untuk saudara. 亲爱的主耶稣， Bapa kami yang di surga, 仆人向你献上感恩， dan hamba-Mu mengucap syukur pada Engkau. 感谢你赐给仆人有为弟兄姐妹们祷告的权柄。 Kami bersyukur Bapa Engkau memberikan kuasa kepada hamba untuk berdoa untuk jemaat-Mu. 仆人不知道弟兄姐妹当中有谁还是被罪所辖制的， Hamba-Mu tidak tahu siapakah di antara jemaat yang masih diperhamba oleh dosa, 使得他们无法走出真自由的生命。 sehingga mereka tidak bisa memiliki kehidupan yang benar-benar merdeka. 在表面看是自由的， Kelihatan dari luar adalah bebas, 但在内心是被辖制的， tetapi dalam hati mereka sesungguhnya mereka sudah dibelenggu, 没有饶恕的自由， tidak memiliki hati untuk mengampuni, 没有不犯罪的自由， tidak memiliki kebebasan untuk tidak berdosa, 没有祝福人的自由。 tidak memiliki kebebasan untuk memberkati orang lain. 主啊， Tuhan, 求你乐意介入他们的生命里， biarlah Engkau yang masuk ke dalam kehidupan mereka, 关照他们， memberkati mereka, 不定他们的罪， tidak menetapkan dosa pada mereka, 乃是要领他们向你做出悔改， melainkan menuntun mereka agar mereka mau bertobat. 不断的更新他们的生命， Engkau yang terus memperbaharui hidup mereka, 修复他们和天父和好， agar mereka bisa berdamai dengan Tuhan, 活出在主里面的真自由， dan bisa di dalam Tuhan memiliki hidup yang merdeka yang sejati, 使救恩彻彻底底的临到在他们的生命中。 sehingga keselamatan benar-benar terjadi di dalam kehidupan mereka. 仆人这样的祷告是奉耶稣基督作圣的名求， Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 愿你们都活在耶稣基督的自由里。 semoga kita semua bisa hidup di dalam kebebasan dari dalam Tuhan Yesus. 虽然疫情使我们行动不自由， Sekalipun pandemi ini membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan sesuka kita, 但我们的灵魂是自由的， tapi roh kita adalah bebas. 我们得到从神而来的平安喜乐。 Kita bisa memiliki damai dan sukacita dari Tuhan. 愿我们以感恩的心 Bila kita dengan hati yang bersyukur 欢送2020年的过去， dan kita melewati tahun 2020 ini 以盼望信心迎接2021年的到来。 dan dengan pengharapan dan iman kita menyambut datangnya 2021. 相信2021年会更好。 Saya percaya tahun 2021 akan lebih baik. 感谢主， Puji Tuhan. 我们来回应神的话语来祷告。 Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. 亲爱的阿爸父神， Bapa kami yang di surga, 我们向你献上感恩， kami bersyukur 在我们能够领受神你赐给我们的恩典。 ketika kami bisa menerima karunia yang Engkau berikan pada kami. 你赐给我们有选择的自由， Engkau memberikan kebebasan kami untuk memilih. 求你的真理来引导我们，不要让我们犯众自由。 Biarlah kebenaran-Mu yang membantu kami agar kami tidak hidup dalam dosa 犯罪来得罪你， dan agar kami tidak berdosa sehingga Engkau murka pada kami. 教导我们当行的路， Ajar kami untuk jalan yang harus kami lalui. 不要让我们走向灭亡， Jangan membawa kami ke dalam kebinasaan, 活出在基督里的真自由。 tapi kami bisa hidup di dalam Kristus memiliki kehidupan yang benar-benar merdeka. 在2021年祝福我们的教会全会众， Dan di tahun 2021 ini Engkau yang berkati semua jemaat di gereja kami, 都是真自由的基督徒， adalah menjadi jemaat yang benar-benar memiliki kemerdekaan sejati, 蒙神悦纳的圣徒， menjadi murid-murid-Mu yang diberkati secara luar biasa oleh Engkau. 把荣耀归给我们的天父上帝。 Dan segala kemuliaan untuk nama-Mu ya Bapa. 我们这样的祈求祷告是奉主耶稣基督这圣的名， Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan. 阿门。 Amin. 谢谢弟兄姐妹， Terima kasih untuk saudara-saudari. 神祝福。 Tuhan memberkati. 弟兄姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：美慈爱的银行
061-308-6860 Widianto， 要把姓名和代号写在注明的当中哦。然后收据呢可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在0813-6434-8068。那在这里也要感谢弟兄姐妹们所给的奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿上帝大大的赐福于你们哦。弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari, 感谢主， terima kasih Tuhan. 感谢我们的总组长潘立兄， Terima kasih kepada Bapak Widianto 还有我们的翻译员 dan juga penerjemah 保家弟兄。 Brother Rianto. 感谢主，今年是我们这个礼拜是我们最后的一个礼拜， Puji Tuhan, hari ini merupakan minggu terakhir 要让我们就进入到新的一年里面。 sebelum kita memasuki tahun yang baru. 我相信上帝要透过他的仆人向我们说话。现在， Kami percaya Tuhan akan melalui hamba-Nya menyampaikan 要我们所看所听的、 apa yang kita lihat, apa yang 所 kita 讲 dengar, 的， apa yang kita katakan. 那保罗说，不是都是有益处的。 Seperti dikatakan Paulus, semua ada sebabnya. 所以我们求主帮助我们， Kita meminta bantuan dari 好 Tuhan. 叫今年新的一年里面， Kiranya dalam tahun yang baru, 让我们所做的都要荣耀主的名。 apa yang kita lakukan dapat memuliakan 感 Tuhan. 谢主， Terima kasih. 我相信 Kami percaya 弟兄姐妹一定听到上帝的仆人 saudara-saudari sudah 所 mendengar 讲的道。 apa yang difirmankan. 愿神赐福于我们， Kiranya Tuhan memberkati 也赐福我们的总组长潘弟兄， dan juga memberkati 还 Bapak 有百家 Widianto 弟兄。 dan Brother 我 Rianto. 们向神感恩。 Kami bersyukur. 这时候我们要来祷告， Sekarang kami mau berdoa. 天父，我们向你感恩。 Tuhan, kami bersyukur 今天早晨你向我们说话， pagi hari ini Engkau telah menyampaikan 主 firman. 啊，你的话语就是要激励我们， Tuhan, kiranya firman-Mu ini memberkati 要 kami, 更新我们， memperbaharui 使 kami. 到我们更像我们主的形象。 Kiranya kami dapat menjadi menyerupai-Mu. 主，我们承认我们有软弱的一面， Tuhan, kami mengakui kami memiliki kelemahan. 求主你怜悯我们， Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. 再次更新我们， Sekali lagi memperbaharui 使 kami. 到我们所看、所听、所讲的一切都能够造就。 Kiranya apa yang kami lihat, kami dengar semuanya dapat memperoleh 谢 keselamatan. 谢主，听我的祷告。 Terima kasih Tuhan telah mendengarkan 主， doa 我 kami. 们也为着奉献来祷告。 Tuhan, kami berdoa untuk persembahan. 愿上帝你赐福我们弟兄姐妹他们的奉献， Kiranya Tuhan memberkati persembahan setiap saudara-saudari. 祝福他们的事业， Berkati pekerjaan 祝福 mereka. 他们的工作， Berkati profesi mereka. 祝福他们与人与人之间的沟通， Berkati hubungan mereka sesama manusia. 呀，都能够荣耀主的圣名。 Agar semuanya dapat memuliakan 主 nama 啊，这是我们祷告， Tuhan. Inilah doa 愿 kami. 神你悦纳我们的奉献， Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. 愿这奉献能够扩展上帝的国度。 Dan biarlah persembahan ini dapat 我们向你感恩 memperbesar 祷告， kami bersyukur 奉耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们为着我们的国家祷告， Kami juga mau berdoa untuk negara kami. 我们渴望在新的一年里面， Kiranya dalam tahun yang baru, 让我们的国家更加兴旺。 kiranya, negara kami memperoleh 因为 pertolongan. 圣经告诉我们说， Seperti yang dikatakan dalam 我们 Alkitab, 要求上帝给我们的 kita 国 harus, 家平安， kita harus meminta damai. 国 atas 家 negara. 平安，人民就得到保足。 Negara damai, biarlah rakyatnya menerima. 所以，我们 keselamatan. 同心合意祷告， Sekarang kami bersatu berdoa. 爱我们国家的父神， Tuhan yang mengasihi negara kami. 我们向你祈求， Kami berdoa, 愿上帝你赐福我们的国家， kiranya Tuhan kamu berkati negara kami. 一切的经济， Segala perekonomian, 主啊都能够恢复起来。 Tuhan dapat pulih kembali. 主，我们相信我们的国家属于耶稣基督的。 Tuhan, kami percaya negara kami milik-Mu. 主啊，愿神你看顾和保守。 Ya Tuhan, Engkau menjaga. 我们为着我们的政府人员祷告， Kami juga berdoa untuk pemerintahan. 主啊，你保守他们， Tuhan, Engkau lindungi 使 mereka. 用他们， Gunakan mereka. 成为他们来带领我们国家， Pakai mereka untuk membawa negara ini. 使到我们的国家更加认识我们的主。 Kiranya biarlah negara ini dapat semakin 我们 mengenal. 向你感恩， Tuhan, kami bersyukur. 我们也为着新发明的药物祷告， Kami juga berdoa untuk vaksin yang sedang 一切的 diteliti. 药物都掌握在神你的手中。 Segalanya Tuhan, Engkau yang berkuasa. 主啊，让今年里面我们能够看到上帝的作为在我们的国家， Tuhan, kiranya dalam tahun ini kami dapat melihat 分别为圣这些的药物， melihat Engkau mengkuduskan obat-obat 让这些药物能够帮助人民有 biarlah 得到 vaksin 健 ini 康 dapat
membantu masyarakat. 在他们使用当中，上帝啊，在这里分别为圣， Tuhan ketika dipergunakan vaksin ini 好 Engkau 叫这 kuduskan 个药物能够帮助许许多多的人。 agar vaksin ini dapat menolong 主， Tuhan. 我们相信你， Tuhan kami 你 percaya 来这世上就是要拯救灵魂。 Engkau datang ke dunia ini untuk 主啊， menyelamatkan. 你看到这么多的灵魂还在世上， Tuhan Engkau melihat begitu banyak 求 roh. 主你怜悯他们， Tuhan kiranya Engkau berbelas 透 kasihan 过这新的发明的药物，能够医治他们， melalui penelitian yang baru ini dapat mengobati 让他们有更多的机会来认识耶稣基督， biar mereka mendapat kesempatan 成 Tuhan 为 untuk 他们的 mengenal 救主。 percaya kepadamu sebagai juru 谢谢 selamat. 主， Terima kasih 听 Tuhan 我们的祷告 telah，mendengarkan 我们 doa 将护 kami. 士 Kami berdoa untuk suster, 还有医生、 dokter, 病患者 pasien, 都交给你。 dan semuanya kami serahkan 主啊，你 padamu. 看顾他们，保守他们， Tuhan Engkau jaga, tutup bungkus 让上帝 ini. 的爱充满他们。 Kiranya kasih Tuhan 谢谢 menyertai 耶稣。 mereka. Terima kasih 我们也 Tuhan 为 Yesus. 着我们的教会圣徒祷告， Kami berdoa untuk gereja kami. 主，我们要奉耶稣基督的名 Tuhan kiranya dalam namamu 祝福我们众圣徒， berkati setiap jemaatmu, 让他们生命不退缩， dalam kehidupannya, 他们的信心要坚强起来， imannya 要 dikuatkan, 坚固起来， dikuatkan 来抵抗事情在这个动荡的当中。 untuk menghadapi kondisi pandemi. 谢谢 seperti 耶 ini. 稣， Terima kasih 我 Tuhan 们将 Yesus. 众圣徒 Kami serahkan jemaatmu 有软弱的， yang memiliki 主啊， kelemahan. 你刚强他们； Tuhan kau kuatkan. 有病症的， Yang ada sakit 主啊，你 penyakit. 医治他们。 Tuhan kau 不要 sembuhkan. 奉耶稣基督的 Kami 名 berdoa dalam 医 nama 治他 Tuhan 们 Yesus. 心、身、灵、 Sembuhkan tubuh roh dan 灵 jiwa. 魂体 Tubuh roh dan 都 jiwa. 要兴旺起来。 Semuanya akan 谢谢 diperbarui. 耶稣， Terima kasih 我们 Tuhan 举起 Yesus. 我们的手，弟兄姐妹， Kita angkat tangan kami. 主耶稣，我们向你感恩。 Tuhan kami bersyukur 开始到 padamu 末了的机会，你与我们同在。 dari awal hingga 到 akhir. 现在，上帝啊，求你带领我们， Tuhan kiranya Engkau memberkati 使 kami. 到我们在主里面， Kiranya kami di dalammu. 我们受到保护， Kami menerima 受到祝福。 berkat. 谢谢主， Terima kasih 听 Tuhan 我们的祷告 telah，mendengarkan 愿 doa 天父 kami. 你的慈爱、 Kiranya kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 karunia Tuhan 圣灵的 Yesus 交通与感动， serta penyertaan 常 Roh 与我 Kudus 们同在， selalu beserta 从今 kami 时 dari sekarang 直到永远。 sampai selamanya. 相信的弟兄姐妹们， Umat Tuhan yang percaya 我们一起说 sama-sama katakan 阿门。 Amin. 上帝赐福。 Tuhan Yesus memberkati. 所有荣耀都归于你。我的救赎，我的帮助，哈利路亚！我的救赎，我的帮助，哈利路亚！我的救赎，我的帮助，哈利路亚！我的救赎，我的。